Greetings to you all in the precious name of our loving Savior, Lord Jesus Christ. Thank the Lord for the privilege the Lord has given to us. So before we begin the youth meeting, shall we look to the Lord for His help? Our loving Heavenly Father, our great and wonderful God, the mighty God, the glorious God, this blessed day, Lord, we come to Thee in the most blessed and worthy name of our loving and the sweetest, adorable, matchless, mighty name of our loving Savior, Lord Jesus Christ. Thank Thee, Lord, for You are our God, our Savior. Blessed is that nation whose God is the Lord Himself. We thank Thee, Lord, for once upon a time we were no people. We were people in darkness. We were people dead in our sins and trespasses. Lord, we were alienated from God. Oh Lord, we had no covenants with God. And Lord, we were away from the commonwealth of Israel. But we thank Thee today by the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross. We are made the people of God. We are made the children of God. We are made the ambassadors of Christ. We are made the bride of our Christ. Oh Lord, we are made the children of light. Lord, we have been moved from darkness to the marvelous light. Lord, we who were no people are today have become the people of God. Thou hast made us kings and priests through by the precious blood of the Lord Jesus Christ. Thou hast made us a peculiar people, Lord, a holy nation for Thee. Therefore we praise Thee, for our calling is exceedingly great. Lord, our standing is exceedingly great before Thee. Because of the resurrection of Jesus Christ, we have been justified and we have been made, O Lord, Thy holy people. We praise You and we worship You, Lord. We who have, O Lord, no Master, participation in God, today we are made the partakers of the divine life of God Himself. We praise Thee and we worship Thee, Lord, for such blessedness, for such grace, Lord, for such wonderful, awesome mercies poured upon the hell-bound sinners. We thank Thee for the great and the mighty work of the sacrifice of Thy beloved Son, Jesus Christ, Lord, which has made it all possible. So therefore, Lord, once again, this day we fall at Thy feet to worship You and to praise You, Lord. So, Lord, this day also, as we have gathered in Your precious name, O Father, for this youth meeting, we pray, Lord, that I would bless our young people and I would strengthen our young people and I would teach us, Lord, from Thy word, Thy precious truths, the divine principles, and the way in which, Lord, we can live in this world for Thy glory. O Lord, it is only Thy word through which, Lord, the right instruction will come. For, Lord, it is Your word, the living word, the written word. O Lord, it is the precious word of God. So, loving Savior, grant Thy special grace. We pray, dear Lord, that this prayer meeting may be a profitable time with eternity in view. Help our brothers, Lord, who are playing the instruments and also, Lord, those who are taking care of the online equipment. Give all of us Your precious grace, Lord. We are weak and foolish people. We trust in the power of Your grace. We want our Lord Jesus Christ to be exalted and magnified, O Lord, even in this prayer meeting. O Lord, receive the honor and praise which is due unto Thy name and glorify Thyself. Claiming the victory in the blood of Jesus Christ, we pray this prayer with thanksgiving in the most holy and highly exalted name of our loving Savior, Lord Jesus Christ. Amen. We will sing song number 21, To God Be the Glory, Great Things He Had Done. Song number 21 from the English books. To God be the glory, great things He had done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord.
Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Great things He had taught us, great things He had done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. And give Him the glory, great things He had done. "17. How I praise Thee, precious Savior." The first stanza, the third and the fifth we will sing. How I praise Thee, precious Savior, that Thy love laid hold of me. Thou hast saved and cleansed and filled me, that I might Thy channel be. Channels only, blessed Master, but with all Thy wondrous power flowing through us, Thou canst use us every day and every hour. Empty that Thou shouldest fill me, a clean vessel in Thy hand, with no power but Thou givest graciously with each command. Channels only, blessed Master, but with all Thy wondrous power flowing through us, Thou canst use us every day and every hour. Jesus, fill now with Thy Spirit hearts that full surrender know, that the streams of living water from our inner man may flow. Channels only, blessed Master, but with all Thy wondrous power flowing through us, Thou canst use us every day and every hour. Then we'll sing song number 9, King of My Life, I Crown Thee Now. King of my life, I crown Thee now, Thine shall the glory be. Lest I forget Thy thorn crown brow,
lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Show me the tomb where thou wast laid, tenderly mound and bed. Angels in robes of light arrayed guarded thee while thou slept. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Let me like Mary through the gloom come with a gift to thee. Show to me now the empty tomb, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. May I be willing, Lord, to bear daily my cross for thee, even thy cup of grief to share, thou hast borne all for me. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. తర్వాత తిరిగి తెలుగులోంచి 27వ పాట పాడుకుంటాము. ఆనందముగా యెహోవాని కృపలన్నీ. మొదటి చరణము, మూడో చరణము, తర్వాత 5వ చరణం, 1, 3, 6వ చరణం మనం పాడుకుంటాం. ఆనందముగా యెహోవాని కృపలన్నీ అన్ని కాలములందు కీర్తించేదా. ఆనందముగా యెహోవాని కృపలన్నీ అన్ని కాలములందు కీర్తించేదన్. చావు గోతి నుండి లేవనెత్తి నాకు జీవమిచ్చిన జీవదాత. చావు గోతి నుండి లేవనెత్తి నాకు జీవమిచ్చిన జీవదాత. వివరింతునే నీదు విశ్వాస్యతనెంతయో సవ్యంబుగా ఈ భువి అందు. వివరింతునే నీదు విశ్వాస్యతనెంతయో సవ్యంబుగా ఈ భువి అందు. ఆనందముగా యెహోవాని కృపలన్నీ అన్ని కాలములందు కీర్తించేదన్. ఎన్నెన్నో శోధన బాధలు రేగి
నన్ను కృంగదీయ పోరాడినన్ ఎన్నెన్నో శోధన బాధలు రేగి నన్ను కృంగదీయ పోరాడినన్ ఘనమైన నీ విశ్వాస్యత నాకు చూపిన కన్న తండ్రి నిన్ను కొనియాడెదన్ ఘనమైన నీ విశ్వాస్యత నాకు చూపిన కన్న తండ్రి నిన్ను కొనియాడెదన్ ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్నీ అన్ని కాలములందు కీర్తించేదన్ పర్వతంబులు పారిపోయినను ఊర్విలో మార్పు కలిగినను పర్వతంబులు పారిపోయినను ఊర్విలో మార్పు కలిగినను తరుణములు విరోధముగా పైలేచిన స్మరించేదాని విశ్వాస్యతన్ తరుణములు విరోధముగా పైలేచిన స్మరించేదాని విశ్వాస్యతన్ ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్నీ అన్ని కాలములందు కీర్తించేదన్ ఆనందముగా యెహోవా నీ కృపలన్నీ అన్ని కాలములందు కీర్తించేదన్. Shall we turn our Bibles to book of Jonah? మన బైబిల్ గ్రంథాలని యోనా గ్రంథం వైపుగా మళ్ళుదాం. And we will turn to chapter 3. మూడో అధ్యాయానికి మళ్ళుదాం. And we will read the first 4 verses together. మొదటి 4 వచనాలు మనం చదువుతాం. The word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. So Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey, and Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried, and yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. Verse 5 and 6 together. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put on sackcloth, from the greatest of them even to the least of them. The word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him and covered him with sackcloth and satin ashes. Verse 10 also together. And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that he had said that he would do unto them, and he did it not. Shall we pray? Loving Heavenly Father, we thank thee for this privilege that you have given to us. ప్రేమగల మా ప్రియ పరలోక తండ్రి, మాకు అనుగ్రహించినటువంటి గొప్ప భాగ్యము ధన్యతను బట్టి మీకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. We thank thee, Lord, for the meditations on the book of Jonah. యోనా గ్రంథంలోంచి మాకు ఇచ్చిన ధ్యానాలను బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభువా. Thank you, Lord, for pouring out your life constantly, Lord, from the word of God. ప్రభువా, దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి ఎడతెగక మీ యొక్క వాక్యాన్ని మాకు కుమ్మరిస్తున్నందుకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. Thank you, Lord, for the ever flowing life from the throne of God. ప్రభువా, దేవుని యొక్క సింహాసనం ఎల్లప్పుడూ ప్రవహిస్తున్న జీవాన్ని బట్టి మీకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. We thank you, Lord, for the power of this life through by the word of God enricheth us, strengtheneth us, reviveth us, and refresheth our lives. ప్రభువా, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి మీకు ఎంతో వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. అది మమ్మల్ని బలపరుస్తుంది, తాజాపరుస్తుంది, ఉద్యోగపరుస్తుంది. అంతేకాదు మా జీవితాలను ప్రభువా నవీనపరుస్తున్నందుకే వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. We thank you, Lord, for the power of the word of God which is able to meet every need, Lord, of us humans. ప్రభువా, దేవుని యొక్క వాక్యపు శక్తిని బట్టి మీకు మరొకసారి వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రతి మానవుని యొక్క ప్రభువా
ఆశలు కోరికలు తీరుస్తున్నందుకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. Thank you, Lord, for this blessed word given to us. మాకు అనుగ్రహించిన ధన్యకరమైన ఈ వాక్యాన్ని బట్టి వందనములు చెల్లిస్తున్నాం Oh ప్రభువా. Lord, we pray for the young people, Lord, who are here and also those who are attending online. ప్రభువా, మా యొక్క యవనస్తుల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్న వీరైతే ఇక్కడ ఉన్నారో, అంతేకాదు ఆన్లైన్ లో ప్రభువా చూస్తున్నారు, వారి గురించి కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. We pray, dear Lord, even at this moment, O Lord, as we meditate upon thy word, that thou would minister thy word unto thy children. ప్రభువా, ఈ యొక్క గడియలో ప్రభువా మీ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానిస్తూ ఉండగా ప్రభువా, మీ బిడలకు మీ ప్రియులకు మీ వాక్యాన్ని మీరే పరిచయం చేయమని వేడుకుంటూ వస్తున్నాం. You train us up, Lord, through by the power of thy word, that we may have a proper understanding of the word of God, the ministry of God, and the workings of God in our lives, and through us, how, Lord, the world, O Lord, can be affected. ప్రభువా, మీరు దేవుని యొక్క వాక్య తర్ఫీదులో మీరు మమ్మల్ని తర్ఫీదు చేయండి. తద్వారా దేవుని యొక్క వాక్యపు శక్తిని, దేవుని యొక్క పరిచర్య శక్తిని మేము అర్థం చేసుకున్న వారమై ఈ లోకంలో ప్రభువా దాని ప్రకారంగా దానిని మేము ప్రభావితులంగా ఉండినట్లు సాయం చేయండి. O Lord, do thou give thy grace for the ministration of thy word. ప్రభువా, మీ వాక్య పరిచర్యలో ప్రభు మీ కృప మాకు అనుగ్రహించండి. Lord, we are weak and foolish people. ప్రభువా, మేము బలహీనము ఎర్రివారం అనేటువంటి ప్రజలం ప్రభువా. Lord, we have no word to give unless, Lord, thou giveth thy word from thy throne for thy glory. ప్రభువా, మీ సింహాసనం నుండి మీ మహిమ నిమిత్తమై మీరు వాక్యం ఇస్తే తప్ప మాకు ఇవ్వడానికి ఏమీ లేదు. O Lord, we are totally foolish and useless people. ప్రభువా, మేము సంపూర్ణంగా బుద్ధిహీనము, ఉపయోగం లేనటువంటి వారం ప్రభువా. Lord, we claim the power of your grace. ప్రభువా, మీ కృపా శక్తిని మేము ఎత్తుకుంటున్నాం. O Lord, have mercy upon us this day. ఓ ప్రభువా, ఈ దినాన మా మీద మీ కనికరం ఉంచండి. Bless our young people. మా యొక్క యవనస్తులను దీవించండి. Visit us in a special way. ప్రభువా, ప్రత్యేకమైన విధానంలో మీరు దర్శించండి. Give us undivided attention on the Lord Jesus. ప్రభువా, విభాగింపబడినటువంటి కేంద్రం దృష్టిని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మీద పెట్టడానికి సహాయం చేయండి. Make the time profitable మా ఈ సమయాన్ని మాకు లాభకరంగా చేయండి. and glorify thyself in our midst. మా మధ్యలో మిమ్మల్ని మీరే మహిమపరచుకోండి. We bind every work of the enemy శత్రువు యొక్క ప్రతి కార్యాన్ని మేము బంధిస్తున్నాం. and pray this prayer with thanksgiving in the most blessed name of our loving Savior, Lord Jesus Christ. కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఈ యొక్క ప్రార్థన మా ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ధన్యకరమైన నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Last week we have seen the great grace of God appearing to Jonah. గత వారమున దేవుని యొక్క గొప్ప మహాకృప మరి యోనాకు కనబడుట దర్శించడం మనం గత వారం చూసినాం. Because of the wonderful grace of God, మరి దేవుని యొక్క అద్భుతమైన కృపను బట్టి there was a great ministry that was given to him. కాబట్టి గొప్ప పరిచర్య కూడా ఆయనకి ఇవ్వబడింది. And because of the great ministry, there was a great revival in the place called Nineveh. కాబట్టి నినివే అనేటువంటి పట్టణంలో ఆ గొప్ప పరిచర్యను బట్టి గొప్ప ఉద్యమం అక్కడ సంభవిస్తూ వచ్చింది. And when there was a great revival, there was a great repentance among the people of Nineveh. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ గొప్ప ఉద్యమం ఉంటూ వచ్చిందో ఆ నినివే ప్రజల మధ్యలో ఆ యొక్క గొప్ప పశ్చాత్తాపం కూడా వారికి కలిగింది. And this led to the great forgiveness of God. అంతేకాకుండా ఇది దేనికి నడిపించిందంటే దేవుని యొక్క గొప్ప క్షమాపణ, దేవుని యొక్క క్షమాపణ నిమిత్తం అది నడిపించిందిగా ఉన్నది. So we have seen the wonderful and the great grace of God appearing to Jonah in a fivefold manner. కాబట్టి ఐదంతల విధానంలో దేవుని యొక్క మహాకృప యోనాకు ప్రత్యక్షమవటం మనం చూసినాం. So now we're going to see the great city called Nineveh. కాబట్టి ఇప్పుడు మనము ఆ యొక్క గొప్ప పట్టణం, మహాపట్టణం అటువంటి నినివేని గురించి మనం చూస్తాం. The word called great city appears 4 times in this little book. కాబట్టి ఈ యొక్క చిన్న గ్రంథంలో నినివే పట్టణం గురించి మహాపట్టణము అనేటువంటి మాట 4 సార్లు కనిపిస్తుంది. Kindly look at Jonah chapter 1 and verse 2. చూడండి, మొదటి అధ్యాయము యోనా గ్రంథము 2వ వచనంలో, Arise, go to Nineveh, that great city. కాబట్టి నినివే మహాపట్టణమునకు నీవు లేచి పోయి. Again chapter 3 verse 2. మరి 3వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో, Arise, go unto Nineveh, that great city. కాబట్టి నినివే పట్టణమునకు, ఆ యొక్క మహాపట్టణమునకు నువ్వు వెళ్ళి. Again chapter 3 verse 3, the second part, now Nineveh was an exceeding great city of 3 days journey. కాబట్టి మరి 3వ అధ్యాయం 3వ వచనం 2వ భాగంలో నినివే పట్టణము దేవుని దృష్టికి గొప్పదై 3 దినముల ప్రయాణమంతా పరిమాణము గల పట్టణము. Again chapter 4 and verse 11. 4వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో, And should not I spare Nineveh, that great city. కాబట్టి నినివే మహాపురము విషయంలో నేను విచారపడవద్దా. So here we can see God himself is testifying that it's a great city. కాబట్టి దేవుడే స్వయంగా ఇక్కడ సాక్ష్యం ఇస్తూ వస్తున్నాడు ఏమనంటే నినివే అనేది మహాపట్టణము అని. Now who built Nineveh? కాబట్టి ఎవరు నినివే కట్టినారు? The great grandson of Noah built Nineveh. కాబట్టి నోవా యొక్క ముని మనవడు మరి ఆ యొక్క నినివేని కట్టినాడు. Book of Genesis మరి ఆదికాండము chapter 10
10వ అధ్యాయము verses 8 to 10. 8 నుంచి 10వ వచనం వరకు. Book of Genesis chapter 10 verses 8 through 10. ఆది కాండము 10వ అధ్యాయము 8 నుంచి 10 వచనముల వరకు. Yes, shall we read together? అందరం కలిసి చదువుదాం. And Cush begat Nimrod, he begat అతడు భూమి మీద to be a mighty one పరాక్రమశాలి here. అయినటువంటి He was a ఆరంభించును. mighty hunter అతడు before the Lord. యెహోవా Therefore యొద్ద it is said, పరాక్రమగల even వేటగాడు. as Nimrod the కాబట్టి mighty యెహోవా hunter యొద్ద before the Lord. పరాక్రమగల And the వేటగాడైన beginning of the నిమ్రోదు kingdom was వలెను. Babel, and అది Erech and లోకముకి Akkad and కలదు. Calneh in the land of ఈనాడు Shinar. దేశములో బాబేలు ఎరుకు అక్కద Out of that land అతని went రాజ్యమును forth Ashur and builded Nineveh and the city Rehoboth and Calah. కాబట్టి మనకు 11వ వచనంలో తెలుగులో ఆ దేశంలో నుండి అషూరుకు బయలుదేరి వెళ్ళి నీనివేను రహబోతీరును కలుహును. So we can see it was the great grandson of Noah who built the city of Nineveh. కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు నినివే యొక్క నోవాహు యొక్క ముని మనవుడు ఈ యొక్క నినివే పట్టణాన్ని కట్టినాడు. There are two great rivers which are flowing through the land of Nineveh. ఒక నినివే భూభాగం నుంచి 2 గొప్ప నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి ఉన్నాయి. One is Tigris ఒకటేమో టైగరు and Tigris, మరి టైగ్రేస్ అనేటువంటి ఒకటి, and another one is the Koser. మరి అంతేకాదు రెండవది కోసేరు. Because of the flowing of the rivers, మరి ఆ యొక్క నదులు ప్రవహించిన కారణాన్ని బట్టి great massive business was also done through by these rivers. కాబట్టి ఈ యొక్క నదుల ద్వారా గొప్ప వర్తక వ్యాపారం కూడా జరుగుతూ వచ్చింది. So it was also a business center. అంతేకాదు ఇది వర్తక ప్రదేశం కూడా. For example, you take Mumbai. Mumbai is called the financial city or financial center of India. కాబట్టి ఒక ఉదాహరణకు తీసుకుందాం, బొంబాయి పట్టణాన్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీలకు వర్తకానికి అదెంతో కేంద్రముగా ఉన్నది. Crores of people, crores of amount of money will be the turnover each and every single day. కాబట్టి ప్రతి దినము కూడా కోట్ల డబ్బు అనేది అక్కడ మరి చేస్తూ వస్తారు. So Nineveh was a financial center. కాబట్టి నినివే కూడా ఆ రీతిగా ఆర్థిక పరమైనటువంటి కేంద్రముగా ఉన్నది. It was a business center. అది వర్తక ప్రదేశము. And among the known cities in the kingdom of Assyria, మరి అసేరియా అనేటువంటి రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి బాగా తెలిసినటువంటి సిటీ పట్టణాల్లో ఒక పట్టణం అది. Nineveh was the most powerful city. మరి నినివే అనేటువంటిది ఎంతో మరి శక్తి కలిగినటువంటి పట్టణము. And sometimes the history says that it was a capital city of the kingdom of Assyria. కాబట్టి కొన్నిసార్లు చరిత్ర ఏం చెప్తూ వస్తుందంటే అసేరియా అనేటువంటి ఆ యొక్క రాజ్యానికి నినివే అనేది రాజధానిగా ఉన్నది. Yes, it was great in splendor as well as influence. కాబట్టి ఎంతో ప్రభావం కలిగినది, ఎంతో మరి గొప్ప పట్టణముగా ఉన్నది. Today when the Lord looks at our own world in which we are living, కాబట్టి ఇది నాన్న ప్రభు మనం జీవిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క జీవితం మన యొక్క సొంత లోకంలో చూసినప్పుడు there are great cities. అనేకమైన గొప్ప పట్టణాలు ఉన్నాయి. And how are these cities presently being run? మరి ఏ రీతిగా ఈ పట్టణాలు ప్రస్తుతం నడిపించబడతాయి? Genesis 4 gives the answer for that. ఆది కాండము 4వ అధ్యాయంలో జవాబు ఇవ్వబడుతుంది. There are 3 things which are ruling the world. మరి యొక్క లోకాన్ని 3 విషయాలు ఏలుతున్నాయి. Please turn to Genesis chapter 4. ఆది కాండం దయచేసి 4వ అధ్యాయానికి మళ్ళండి. Genesis chapter 4. ఆది కాండము 4వ అధ్యాయము. And yes, we will read verse 20. 20వ వచనాన్ని మనం చదువుతాం. And Ada bare Jabal, he was the father of such as dwell in tents అతడు పశువుల and of such గలవాడై that have గుడారములలో cattle. నివసించే వారికి మూల పురుషుడు. So here we can see that Ada bare Jabal, and Jabal was the one who knew how to rear the cattle. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఆదా యాబాలను కనెను, అతడు పశువులు గలవాడే గుడారంలో నివసించే వారికి మూల పురుషుడిగా ఉన్నాడు. He knew how to increase the cattle. కాబట్టి పశువులను ఎలా వృద్ధి చేసుకోవాలో తెలుసు. And the history clearly shows that this was the base through which economics was what built in that world during those times. కాబట్టి చరిత్ర ఏం చెప్తూ వస్తుందంటే ఆ దినాల్లో ఆ యొక్క వృద్ధిని మరి ఆ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంపొందుకోవడానికి ఈ రీతిగా పశువులే మొదటి మూలం అవుతుంది వచ్చింది. So the economic system built through by Jabal. కాబట్టి ఈ యొక్క యాబాల ద్వారా ఈ యొక్క పశువులను బాగా పెంచుకోవటం అనేది లేదా ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది కట్టబడింది. Verse 21. 21వ వచనంలో And his brother's name was Jubal. He was the father of all such as handle a harp and organ. అతని సహోదరుని పేరు యాబాలు, ఇతడు సితారాను సానికను వాడుక చేయవారందరికి కూడా మూల పురుషుడు. So here we can see this is the world of entertainment that was being built. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తే యొక్క ఆహ్లాదము లేకపోతే వినోద కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఇక్కడ నిర్మించబడ్డాయి. Today the world is governed by the power of entertainment in the world. ఈ దినాల్లో లోకము చూస్తే ఆ యొక్క వినోద కార్యక్రమాల చేత ప్రభుత్వం నడిపించబడుతుంది. Verse 22. 22వ వచనంలో And Zillah, she also bare Tubal-Cain, an instructor of every artificer in brass and iron, and the sister of Tubal-Cain was Nama. మరియు సిల్లా తుబల్కాయను కనెను, అతడు
పదును గల రాగి పనిముట్లన్నీ ఇనుపు పనిముట్లను చేయవాడు తుబల్కాయన సహోదరి పేరు నయమా. Now here we can see that this man Tubal-Cain, he was instructor of artificer. That means he knew how to take the iron and all the metals, metal extraction, Lord, from the ores. He knew that science and technology, and this led us to the engineering science. కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తే తుబల్కాయ అనేటువంటి ఈ మనుషుడు మరి అతను రాగి పనిముట్లే కానీ ఇనుప పనిముట్లే కానీ వీటన్నిటిని కూడా వాడుకలో బాగా ఎరిగినవాడు కనుక ఇది ఆ యొక్క సైన్స్ ని టెక్నాలజీ వైపుగా నిర్మించట్లో సహాయపడుతూ వచ్చింది. These three things are governing the world today. కాబట్టి ఈ మూడు విషయాలే ఈ దినాల్లో ప్రభుత్వం చేయబడుతున్నాయి. Look at the way in which the economy of different countries, they contribute to their own development, and one country competing with the other country. కాబట్టి ఈ దినాల్లో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థను కనుక గమనించినట్లయితే వారు ఒక దేశం నుండి మరొక దేశానికి ఈ యొక్క వస్తువులను వారు పనిముట్లు తయారు చేస్తూ ఆ రీతిగా ఒక్కొక్క సహకరించుకుంటున్నారు. You can see the competition between United States of America and the China, and how much amount of money that they spend upon their own economy for the development of the countries. కాబట్టి అమెరికా గాని చైనాని కనుక మనం గమనించినట్లయితే వారి యొక్క దేశం యొక్క వృద్ధి కొరకు వారు ఎంత డబ్బును వారు ఖర్చు పెడుతూ వస్తున్నారో మనం చూడవచ్చు. And also you can look at the science and technology, how man has advanced in the present times, understanding black holes, going to this and launching the spaceships, establishing international space stations. What a massive advancement man has made in the world of science. కాబట్టి సైన్స్ లో కనుక మనం గమనించినట్లయితే ప్రజలు ఎంత టెక్నాలజీ అడ్వాంటేజ్ గా ఎంతో ముందు చూపు కలిగినటువంటి వారై మనుషుల యొక్క స్పేస్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ గుడారం ఏర్పరుస్తూ వస్తున్నారు. అంతేకాదు ఎన్నో రకాలుగా మనుషులు చొచ్చుకుపోయే వారు ఉంటున్నారు. The world is governed by the world of science. కాబట్టి లోకము మరి ఆ యొక్క సైన్స్ అనే దాని ద్వారా ప్రభుత్వం చేయబడుతుంది. Thirdly, you can look at the world of entertainment. మరి అంతేకాదు మూడవదిగా లోకంలో వినోదాలు ఆ యొక్క కార్యక్రమాలు. The world of entertainment like Hollywood, Bollywood, Tollywood, all kinds of woods. You can see how these things which are run by Satan himself have captivated people and not allowed to know the living and the true God. కాబట్టి ఈ యొక్క హాలీవుడ్ గాని బాలీవుడ్ గాని లేకపోతే ఇంకొకటి అని ఇలాంటివన్నీ కూడా మరి ఎన్నో వినోదాలు మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రజలను సాతానుడు ఆ రీతిగా చెరపెట్టి దేవుని యొక్క సజీవుడైనటువంటి దేవుని ఎదుగు రాకుండా కూడా ఆపివేస్తున్నాడు. Nineveh was governed by economics. కాబట్టి నినివే అనేటువంటి పట్టణం కూడా వీటన్నిటి ద్వారా ప్రభుత్వం చేయబడుతుంది. Economics. ఆర్థిక వ్యవస్థ ద్వారా ప్రభుత్వం చేయబడుతుంది. Nineveh had the science and technology available with them. మరి నినివే పట్టణస్తులకు వారి దగ్గర సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారు కలిగి ఉన్నారు. Nineveh was a world of entertainment. అంతేకాదు నినివే ఎంతో మరి వినోదాలు ఆ యొక్క కార్యక్రమాలతో ఉన్నటువంటిదిగా ఉన్నది. Today the present world also, which is governed by these three things, the cry and the wickedness has come before God. కాబట్టి ఇది నా లోకము కూడా ప్రస్తుతము వీటి ద్వారానే ప్రభుత్వం చేయబడుతుంది. అందుకని ఆ యొక్క మొర్ర అనేది ఆ యొక్క లోకం యొక్క దుష్టత్వము దేవుని యొద్దకు ముందుకు వస్తుంది. And what happened as the world was governed? The Nineveh was governed by these three factors. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క నినివే ఈ మూడు విషయాల ద్వారా ప్రభుత్వం చేయబడుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? There was violence. మరి అక్కడ అల్లరి ఉంది. So there was great violence. మరి అక్కడ ఎంతో కొట్లాట అల్లరి ఉంటుంది. Now let me just give a little bit of briefing of what were the things that were happening in the city of Nineveh. కాబట్టి నినివే పట్టణంలో ఏ విషయాలు జరుగుతున్నాయో క్లుప్తంగా నన్ను చెప్పనియండి. The Ninevites are none others than Assyrians. మరి నినివే అంటే ఏదో కాదు కానీ అస్సీరీయులు. And Assyrians were known for terrible violence against mankind. మరి అంతేకాదు ఈ అస్సీరీయులు అనేటువంటి వారు దేనికి గుర్తుగా ఉన్నారంటే మానవ జాతి పక్షంగా వారు చెల్లెంచే హింస లేకపోతే ఆ యొక్క అల్లరి కర్తకులుగా ఉన్నారు. And the way they used to kill the people was totally brutal. మరి వారు ప్రజలను చంపే విధానం గురించి చూస్తే ఎంతో తీవ్రమైనటువంటిది, ఎంతో భయంకరమైనది. People were skinned off alive. మరి సజీవంగా ఉండగానే వారి చర్మాన్ని తీసివేస్తారు. And little babies were killed mercilessly. మరి ఎంతో కరుణ కనికరం లేకుండా చిన్న బిడ్డలను వారు చంపేస్తారు. Even pregnant women were not spared. అంతేకాదు మరి ఆ యొక్క గర్భంతో ఉన్నటువంటి స్త్రీలను కూడా వారు ఏమాత్రం కూడా స్పేర్ చేయరు. Many people were put on the poles and sharp poles and they were killed. మరి అనేక మంది ఆ యొక్క స్తంభాల మీద పెట్టబడి మరి వారిని చంపివేసే వరకు ఉన్నారు. And killing thousands of people was a ritual for them. మరి వేల మంది ప్రజలను చంపడం అనేది వారికి ఒక అలవాటు, ఆచారము. And after killing those people, their skulls were taken and they were put as decoratives on the compound walls of the city. మరి వారు ప్రజలను చంపివేసిన తర్వాత ఆ యొక్క మొండాలను ఆ రీతిగా తీసుకొని
వారి యొక్క పురములకు వారికి అలంకారంగా వారు పెట్టుకుంటారు. See, this was the wickedness which has come before God. ఇదే మరి ఈ యొక్క దుష్టత్వము దేవుని ముందు వచ్చినదిగా ఉన్నది. Look at the wickedness in our own present times. కాబట్టి మన యొక్క ప్రస్తుత సమయాల్లో ఉన్నటువంటి దుష్టత్వాన్ని చూడండి. Look at the murders. మరి నరహత్యలను చూడండి. Look at the kidnaps. మరి ఆ కిడ్నాపులను చూడండి. Look at how young people are kidnapped and sold into so many kinds of flesh trades. మరి యవనస్తుల్ని కిడ్నాప్ చేసి మరి ఆ యొక్క శరీర ఆశలు నెరవేర్చుకోవడానికి ఏ రీతిగా వారిని అమ్మివేస్తున్నారు. Look at the wickedness that is rising day by day in this world. మరి ఈ లోకంలో కూడా దినం వెంబడి దినం మరి పెరుగుతున్నటువంటి ఆ యొక్క దుష్టత్వాన్ని చూడండి. But the Lord loves Nineveh. అయితే ప్రభు నినివే ప్రేమిస్తున్నాడు. Lord loves this whole world. మరి దేవుడి లోకాన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. Because He's a merciful God. ఎందుకంటే ఆయన కనికరం కలిగిన దేవుడు కనుక. He loves everyone. ఆయన ప్రతి వారిని ప్రేమిస్తున్నాడు. And He wants to bless everyone. ఆయన ప్రతి వారిని He ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నాడు. wants to deliver every individual from the satanic powers which are governing this world. మరి ఈ లోకంలో ఏలబడుతున్న సాతాను యొక్క అధికారం నుండి ప్రతి వారిని కూడా ఆయన విడిపించాలని కోరుతున్నాడు. Because God loves Nineveh. ఎందుకంటే దేవుడు నినివేని ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక. And God wants to save Nineveh. మరి దేవుడు నినివేని రక్షించాలనుకుంటున్నాడు కనుక. And He wants the people of Nineveh to spend eternity with God Himself. మరి నినివే ప్రజలు దేవునితో స్వయంగా నిత్యత్వంలో గడపాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు కనుక. The same thing is also there in the present world. మరి అదే విషయము ఈ ప్రస్తుత లోకంలో కూడా ఉన్నది. And God wants every individual in this whole world to be saved by the blood of His dear Son. కాబట్టి దేవుడు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా తన ప్రియకుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తము ద్వారా రక్షించబడాలని కోరుతున్నాడు. So the great city which was so advanced in economics, in science and technology, that is engineering, and also it was so advanced in its entertainment, was great in sin before God. కాబట్టి ఆ యొక్క గొప్ప పట్టణము మరి అన్నిటిలో కూడా ఆధునికత కలిగినటువంటి పట్టణము, సైన్స్ లోనేమి ఆర్థిక వ్యవస్థలోనేమి వినోదాల్లోనేమి అన్నిటిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పట్టణము ఆ యొక్క సాతాను చెరలో ఉన్నటువంటి పట్టణంగా ఉన్నది. But God wants to save Nineveh. అయితే దేవుడు నినివేను రక్షించాలని కోరుతున్నాడు. God wants to save every individual of Nineveh. మరి నినివేలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా దేవుడు రక్షించాలని కోరుతున్నాడు. God wants to save even the animals of Nineveh. మరి అంతేకాదు దేవుడు నినివేలో ఉన్నటువంటి పశువులను కూడా రక్షించాలని కోరుతున్నాడు. That is the mercy of God. అదే దేవుని యొక్క కనికరము. His mercy is over all things that He has made. కాబట్టి ఆయన చేసినటువంటి ప్రతి సృష్టి మీద కూడా ఆయన కనికరము కృప కలిగిన దేవుడు. Now here comes the great ministry of Jonah. మరి ఇక్కడ యోనా యొక్క గొప్ప పరిచర్యకు మనం వద్దాం. Likewise, there is the great Christian ministry of the church today in this evil world. కాబట్టి యోనా ఏ రీతిగా అయితే దేవుని యొక్క గొప్ప పరిచర్య కలిగి ఉన్నాడో అదే రీతిగా ఈ యొక్క దుష్టలోకంలో కూడా దేవుని యొక్క క్రైస్తవ పరిచర్య అనేటువంటిది ఉన్నది. That's why young people, you should understand what is the ministry of God. కాబట్టి యవనస్తులారా దేవుని యొక్క పరిచర్య అంటే ఏమిటో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. I would like to explain few very important principles in a easy understandable way to know what ministry is. కాబట్టి పరిచర్య అంటే ఏమిటో దాన్ని చేయడానికి ఎంతో సులభమైన అర్థం చేసుకునే విధానంలో మీకు నేను వివరిస్తాను. Ministry means the work of God. పరిచర్య అంటే దేవుని పని. And when does ministry take place? ఎప్పుడు పరిచర్య తీసుకొని రాబడుతుంది? The ministry will take place when the divine sources meet the human needs through the loving channels for the glory of God. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మరి పరిచర్య తీసుకురాబడుతుందంటే దైవికమైనటువంటి సదుపాయాలు మానవుని కలుసుకొని మానవుడు దేవుని ప్రేమించినప్పుడు ఆ రీతిగా పరిచర్య తీసుకొని రాబడుతుంది. దైవికమైన వనరులు మానవుని యొక్క అక్కరను ప్రేమ కలిగిన మాధ్యముల ద్వారా దేవుని మహిమ కొరకై జరిగించినప్పుడు అది పరిచర్య. దట్ ఈస్ ద మినిస్ట్రీ, విచ్ ఈస్ the real ministry. అదే నిజమైనటువంటి పరిచర్య. So how does this ministry take place now? ఏ రీతిగా ఈ యొక్క పరిచర్య తీసుకొని రాబడుతుంది ఇప్పుడు? Now to save time, if you turn to Acts of the Apostle chapter 3, అపోస్తల కార్యములు 3వ అధ్యాయం మళ్ళినట్లయితే there was Peter and John. మరి అక్కడ పేతురు యోహాను ఉన్నారు. They are going to the temple of God. వారు దేవుని యొక్క దేవాలయంకి వెళ్తున్నారు. There was a man who was lame. మరి అక్కడ పక్షవాయువు కలిగిన వ్యక్తి ఉన్నాడు. కుంటివాడు అనేటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు. He was begging. ఆయన అడుక్కుంటున్నాడు. And now his lameness was a great need which was there in that man. మరి అక్కడ మనుషుని యొక్క విషయంలో గొప్ప అవసరత ఏంటంటే తన కుంటితనమే. He is physically lame, he is spiritually dead. మరి ఆత్మీయంగానేమో మరణించిన వాడు గాను భౌతికంగాను కుంటివాడుగా ఉన్నాడు. So number 1, the great need is there in the man. కాబట్టి మొదటి విషయం ఏంటంటే ఆ మనుషుల్లో గొప్ప అవసరత ఉన్నది. Number 2, రెండోది Peter and John are the loving channels through which God's power has to flow. మరి పేతురు యోహాను యొక్క ప్రేమ కలిగినటువంటి సదుపాయాల ద్వారా దేవుని యొక్క శక్తి అనేది ప్రవహించాలి. Number 3, Peter says, gold and silver I have none, but
in the name of Jesus, rise up and walk. కాబట్టి మూడో విషయం ఏంటంటే పేతురు అన్నాడు కదా, వెండి బంగారం లిఖించడానికి మా యొక్క లేవు గాని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో లేచి నడువమన్నాడు. It was God's power which healed that man. కాబట్టి అది దేవుని యొక్క శక్తి ఆ మనుషుని స్వస్థపరిచింది. One man was saved, మరి ఒక మనుషుడు రక్షించబడ్డాడు. and within no time 2,000 people have been saved. కాబట్టి ఎటువంటి ఇంకా సమయమే లేదు కానీ 2,000 మంది రక్షించబడ్డారు. In the second chapter, రెండవ అధ్యాయంలో the Bible records that about 3,000 people were saved. మరి బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది 3,000 మంది రక్షించబడ్డారు. And after the incident of this lame man being healed, మరి ఈ యొక్క కుంటివాడు మరి స్వస్థపరచబడిన ఆ యొక్క సంఘటన జరిగిన తర్వాత now the Bible records there were 5,000 people. మరి బైబిల్ గ్రంథం అంటుంది కదా 5,000 మంది మరి అక్కడ మరి మారు మనసు పొందినారు. This is the power of the ministry, అది పరిచర్య యొక్క శక్తి, the divine resources, దైవికమైనటువంటి వనరులు, meeting the human need మనుషుని యొక్క అవసరతను కలుసుకొనుట through by the channels called the human beings, మరి మనుషుని యొక్క మరి ఆ యొక్క ఛానల్ ఆ యొక్క అవసరతల ద్వారా and for the glory of God. దేవుని యొక్క మహిమ నిమిత్తమై. So when the lame man was healed ఎప్పుడైతే కుంటివాడు by స్వస్థపరచబడ్డాడు the power of God, దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా, and you can see that this power flowed through Peter and John, మరి మనం చూడవచ్చు ఆ యొక్క శక్తి అనేది పేతురు యోహాను ద్వారా ప్రవహించింది. the name of God was glorified. దేవుని యొక్క నామం మహింపరచబడింది. When God is glorified, ఎప్పుడైతే దేవుని మహింపరచబడతాడో the Holy Spirit of God will begin to work, మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పనిచేయటం ప్రారంభిస్తాడు. and he begins to save the people. ఆయన మరి ప్రజలను రక్షించడం ఆరంభిస్తాడు. What a power is there in the ministry. కాబట్టి పరిచర్యలో ఎంత గొప్ప శక్తి ఉన్నది. Now Jonah was given this great ministry. కాబట్టి యోనాకి ఒక గొప్ప పరిచర్య ఇవ్వబడింది. Now it was no ordinary ministry. ఇది ఏమాత్రం సామాన్యమైన పరిచర్య కాదు. Going to a city which is totally dead against God. మరి దేవునికి సంపూర్ణంగా మృతమైనటువంటి పట్టణానికి విరోధంగా వెళ్ళుట. So is the challenge in your life and my life. కాబట్టి నీ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా ఎంతో సవాలు. We have to go into the world which don't like the name of Jesus. కాబట్టి మనం లోకంలోనికి వెళ్ళాలి. ఆ యొక్క లోకము ఏమాత్రం కూడా యేసు నామాన్ని వారు ఇష్టపడరు. They have hated Jesus. మరి వారు మరి యేసుని అసహించుకున్నారు. They have crucified Jesus. వారిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని సిలువ వేసినారు. And to the same world we are sent అదే లోకానికి ఇప్పుడు మనం పంపించబడుతున్నాం to take the gospel. సువార్తను తీసుకొని. So that through by the divine power, మరి దైవికమైన శక్తి ద్వారా you being the loving channel, మరి నీవు ప్రేమ కలిగినటువంటి ఆ యొక్క మరి ఛానల్ గా, and through by the to meet the human needs, మరి ఆ యొక్క మనుషుని యొక్క అవసరతలు కలుసుకోవడానికి, and the name of God be glorified. మరి దేవుని యొక్క మహిమ, దేవుని యొక్క మార్గం మహిమపరచబడడానికి. So it was not ordinary ministry which Jonah was given by God. కాబట్టి దేవుని చేత యోనాకు ఇవ్వబడినటువంటి ఈ పరిచర్య సామాన్యమైన పరిచర్య కాదు. Jonah was earlier not willing, మరి యోనా చూస్తే మొదట అతనికి అంత ఇష్టం లేదు. but now he has begun to do the work of God. అయితే ఇప్పుడు దేవుని యొక్క పని చేయట ఇప్పుడు ప్రారంభించినాడు. Now many of us think ministry is a very easy thing. కాబట్టి మనలో అనేక మంది అనుకుంటూ వస్తారు పరిచర్య చాలా సులభమైన విషయం అని. It is a very serious matter. అది చూస్తే ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి విషయం ఇది. We are dealing with the human souls. మరి మానవుని యొక్క ప్రాణములతో మనము మరి సంధిస్తూ వస్తున్నాం. Either the human soul will be going into eternal life or to eternal damnation. కాబట్టి మానవుని యొక్క ప్రాణము నిత్యమైనటువంటి నిత్య జీవానికి వెళ్తుందా లేకపోతే నిత్య నాశనానికి వెళ్తుందా? So the gospel has the power to save that soul. కాబట్టి సువార్తకి ఆ యొక్క ప్రాణాన్ని రక్షించే శక్తి ఉన్నది. And everyone who ministers are accountable to God. కాబట్టి పరిచర్య చేసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవునికి లెక్క అప్పచెప్పాలి. That's why we need to fear, and with great trembling we need to serve the Lord. అందుకని మనం ఎంతో భయభక్తులు కలిగి ఎంతో వణుకుతోనూ ప్రభువును సేవించాలి. Now 2 Corinthians is a book which is a very personal book written by Apostle Paul. కాబట్టి 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక అనేది అపోస్తలుల పౌలు ద్వారా రాయబడినటువంటి ఎంతో వ్యక్తిగతమైన పత్రిక ఇది. I desire that all the young people do much drilling in the book of 2 Corinthians. కాబట్టి యవనస్తులందరూ కూడా 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికను బాగా చదవాలని నేను కోరుతున్నాను. Now if the challenge is that you and I should go and minister in the world, కాబట్టి సవాల్ ఏంటంటే నేను వెళ్లి లోకంలోనికి వెళ్లి పరిచర్య చేయాలి. how are we going to minister? ఏ రీతిగా వెళ్లి మనం పరిచర్య చేయగలము? What kind of ministry will bring the people from the kingdom of darkness into the kingdom of light? కాబట్టి ఎటు రకమైనటువంటి పరిచర్య అంధకార రాజ్యంలో నుంచి వెలుగు కలిగినటువంటి రాజ్యంలోనికి ప్రజలను తీసుకుని వస్తుంది? How can the souls be saved? ఏ రీతిగా మనము ఆ యొక్క వ్యక్తుల లేక ఆత్మలు రక్షించగలము? The price has to be paid. ఆ యొక్క వెల అనేది చెల్లించాలి. It's no easy thing. మరి అది సామాన్యమైన విషయం కాదు. It's not that simply we stand and preach something. The price has to be paid. కాబట్టి మనం ఏదో వెళ్లి నిలబడి బోధిస్తే కాదు, దానికి వెల క్రయం అనేది చెల్లించాలి. Jonah had to pay the price. యోనా వెల చెల్లించవలసి ఉన్నది. Apostle Paul had to pay the price.
అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా కాయము చెల్లించవలసి వచ్చింది. 2 Corinthians కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక chapter 2. 2వ అధ్యాయము. Now Paul himself in his own words is telling what the ministry is. కాబట్టి పరిచర్య అంటే ఏమిటో పౌలు స్వయంగా తన సొంత మాటలుగా చెప్తున్నాడు. I'm just going to give you a little outline here in the few chapters. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని అధ్యాయాల ద్వారా మీకు కొంత భాగాన్ని మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను. What is the New Testament ministry? కొత్త నిబంధన పరిచర్య అంటే ఏమిటి? Which is also the ministry of Jonah and the ministry of Paul and the ministry of all the apostles. కాబట్టి అది యోనా యొక్క పరిచర్య, అపోస్తలుడైన పౌలు యొక్క పరిచర్య, మిగిలిన అపోస్తలుల యొక్క పరిచర్యగా ఉన్నది. 2 Corinthians chapter 2 verse 14. 2వ కొరింథీ 2వ అధ్యాయము 14వ వచనము. It's a triumphant ministry in the Lord Jesus Christ. కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క విజయోత్సాహమైనటువంటి పరిచర్య ఇది. Verses 15 and 16, it is a soul saving and a soul damning ministry. కాబట్టి 15, 16 వచనాల్లో ఇది ఎలాంటి పరిచర్య అంటే మరి దేవుని యొక్క స్వార్థ ప్రాణములను రక్షించేటువంటి పరిచర్య ఉన్నది. Verses 17, it says that it's a sincere and a truthful ministry. కాబట్టి 17వ వచనంలో ఇది ఎంతో యథార్థమైనటువంటి సత్యమైనటువంటి పరిచర్యగా ఉన్నది. Chapter 3, the first 5 verses, it's a ministry which has God's appreciation or God's commendation. కాబట్టి 3వ అధ్యాయం మొదటి 5 వచనాల్లో ఇలాంటి పరిచర్య అంటే దేవుని చేత అభినందించబడినటువంటి పరిచర్యగా ఉన్నది. Verses 6, 7 and 8 says that it is a ministry done by the Spirit of God. కాబట్టి 6, 7, 8 వచనాలు ఏం తెలియజేస్తుందంటే దేవుని యొక్క ఆత్మ ద్వారా జరిగించబడిన పరిచర్య ఇది. Verses 9 to 11 says that it is a ministry of glory and a ministry of righteousness. 9 నుంచి 11వ వచనం వరకు ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఇది మహిమ నిమిత్తమైన మహిమ కలిగినటువంటి పరిచర్య. Verses 12 to 17 says a ministry of hope, ministry of light and ministry of great liberty. కాబట్టి 12 నుంచి 17వ వచనం వరకు నిరీక్షణ కలిగిన పరిచర్య, వెలుగు కలిగిన పరిచర్య, స్వాతంత్రము కలిగినటువంటి పరిచర్యగా ఉన్నది. Verse 18 says a ministry of great transformation moving from glory to glory. కాబట్టి 18వ వచనంలో మహిమ నుండి మరొక అధిక మహిమలోనికి మార్చబడుతున్నటువంటి పరిచర్య. Chapter 4, the first 2 verses say it's an honest ministry. కాబట్టి 4వ అధ్యాయం మొదటి 2 వచనాలు తెలియజేసి వస్తుంది యథార్థం కలిగినటువంటి పరిచర్య ఇది. Verses 3 to 6 it says it's an unselfish ministry. 3 నుంచి 6వ వచనం వరకు స్వార్థం లేనటువంటి పరిచర్య. Verse 7 says it's a powerful ministry. 7వ వచనం తెలియజేస్తుంది కదా ఎంతో శక్తి కలిగినటువంటి పరిచర్య. Chapter 4 verses 8 to 12 it's a ministry of great suffering. 4వ అధ్యాయం 8 నుంచి 12వ వచనం కొరకు ఎంతో శ్రమతో కూడిన పరిచర్య. Verses 13 to 15 says it's a bold and a faithful ministry. 13, 14 వచనాలు 15వ వచనం వరకు ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఏదో ధైర్యం కలిగినటువంటి పరిచర్య. Verses 16 to 18 it's a ministry of eternal things. మరి అంతేకాదు 16 నుంచి 18 వరకు నిత్యమైన విషయాల గురించిన పరిచర్య. Chapter 5 the first 8 verses it's a confident ministry which gives an assurance of the definite future in the Lord Jesus Christ. కాబట్టి 5వ అధ్యాయం మొదటి 8 వచనాల్లో ఏమని రాయబడిందంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో ఎంతో ధైర్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి పరిచర్యగా ఉన్నది. Verses 9 to 13 of chapter 5 says it's a hard working ministry to please the living and the true God. 9వ వచనం నుంచి 13వ వచనం వరకు 5వ అధ్యాయంలో ఇది ఎంతో కష్టపడి పనిచేసి ఆ యొక్క దేవుని ప్రేమించేటువంటి దేవునికి ఇష్టపడేటువంటి పరిచర్య ఉన్నది. Verses 14 to 19 it's a ministry of reconciliation of the world to Jesus Christ. కాబట్టి 14 నుంచి 19వ వచనం వరకు 5వ అధ్యాయంలో దేవునికి మనుషులను తిరిగి సమాధానపరిచే పరిచర్య ఇది. Verses 20 of 5th chapter to the 6th chapter, the first 2 verses, it's a ministry to beseech every individual to move, to turn from darkness to light. కాబట్టి 20వ వచనం 5వ అధ్యాయము అంతేకాదు 6వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మొదటి 2 వచనాలు ఇవన్నీ కూడా దేని తెలియజేస్తూ వస్తుందంటే ఇది మరి ప్రజలను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కొరకు ఆ రీతిగా మనుషులను పురికొల్పేటువంటి పరిచర్య ఇది. And verses 3 to verse 10 it's a kind of ministry which is blameless and ministry which is approved by God. కాబట్టి 3వ అధ్యాయం నుంచి 3వ వచనం నుంచి 10వ వచనం వరకు దేవునికి ఎంతో మరి ఎంతో కష్టపడి ఎంతో చేసేటువంటి పరిచర్యగా ఉన్నది. Verses 11 to 13 it says a compassionate ministry. మరి 11 నుంచి 13వ వచనం వరకు ఎంతో ఆదరణ చూపించేటువంటి పరిచర్య. And verse 14 to 18 it's a separated ministry. మరి 14 నుంచి 18వ వచనం వరకు ఇది ప్రత్యేకపరచబడినటువంటి పరిచర్య. Chapter 7 verse 1 it's a clean ministry. మరి 7వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో ఇది ఎంతో మరి శుద్ధమైనటువంటి పరిచర్య. Verses 2, 3 and 4 of chapter 7 it says it's a human ministry which is longing for the fellowship of the brethren. కాబట్టి 2, 3, 4 వచనాల్లో మరి ఇది మానవ పరిచర్య, సహోదరుల కొరకు ఒకరికొకరు తృష్ణ కొరకు కలిగి ఉండేటువంటి పరిచర్య అని. What a wonderful ministry God has given to the church today. కాబట్టి ఈ దినం సంఘానికి దేవుడు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి పరిచర్యను అనుగ్రహించినాడు. What a serious ministry is this, dealing with the human souls and bringing them to the living God. కాబట్టి మానవుని యొక్క ప్రాణాలతో సంధిస్తూ మానవుల్ని దేవుని యొద్దకు
మీదకు తీసుకొచ్చేటువంటి ఎంతో తీవ్రమైన పరిచర్య ఇది. This is the ministry which gets its power from the divine sources, able to meet every human need, flow by the loving channels for the glory of God. కాబట్టి దేవుని యొక్క మహిమ నిమిత్తమై దేవుని యొక్క వరములను ఈవులను ఆశ్రయిస్తూ మానవుల యొక్క మరి అవసరతలను కలుసుకుంటూ దేవుని ప్రేమను చూపించి ఆ రీతిగా దేవుని మహిమపరుస్తున్న పరిచర్య ఇది. This is the secret of ministry. ఇది పరిచర్య యొక్క రహస్యం ఇది. Oh, it was such a personal letter of Apostle Paul. కాబట్టి ఇది అపోస్తలుడైన పౌలు యొక్క జీవితంలో ఎంతో వ్యక్తిగతమైనటువంటి అనుభవం ఇది. How the ministry was done on the practical grounds. మరి ఏ రీతిగా ఈ యొక్క పరిచర్య క్రియాపూర్వకమైనటువంటి విధానంలో జరిగించబడుతుంది. Through suffering, మరి శ్రమ ద్వారానే, through pain, మరి నొప్పి ద్వారా, through struggles, మరి ఎంతో పోరాటముల ద్వారా, in lot of discouragements, ఎంతో నిరుత్సాహముల ద్వారా, fears within and fears without, మరి ఆ యొక్క మన లోపల కృచ్చబడట బయట కృచ్చబడట, lot of fears. మరి ఎన్నో రకాల భయాలు, In the midst of these things, మరి వీటన్నిటి మధ్యలో yet the ministering the word of God. మరి పరిచర్య దేవుని యొక్క పరిచర్య చేయటం అనేది Only the living Jesus can help the dying world. మరి కాబట్టి జీవం కలిగినటువంటి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే పరిచర్య చేయటంలో సహాయపడగలడు. Only he can do this wonderful ministry. ఆయన మాత్రమే అద్భుతమైన పరిచర్య జరిగించగలడు. And this ministry God has given to you and me and has made us ambassadors of the Lord Jesus Christ. కాబట్టి ఈ పరిచర్య దేవుడు నీకును నాకును క్రీస్తు యొక్క రాయబారులుగా మనల్ని చేస్తూ వచ్చినాడు. So young people, యవనస్తులారా, it's not an ordinary thing to serve the Lord. వాడి ప్రభువుని సేవించడం అనేటువంటిది ఏదో సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఇది It's a precious privilege. ఇది ఎంతో ప్రశస్తమైనటువంటి ధన్యత. Angels don't have this privilege. దేవదూతలకు ఇటువంటి పరిచర్య లేదు. Great people do not have this privilege. గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులకు ఇటువంటి ధన్యత లేదు. The great people in the society do not have this ఈ privilege. యొక్క సమాజంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తులకి ఇటువంటి అవకాశము సదుపాయం లేదు. We the weak people, మరి బలహీనమైనటువంటి మనకి, foolish people, వెరివారమైన మనకి, useless people, ఉపయోగం లేనటువంటి మనకి, rejected people, తిరస్కరించబడినటువంటి వారమైన మనకి we are given this privilege. మనకి ఇటువంటి ధన్యత ఇవ్వబడింది. So young people, యవనస్తులారా, do not go back. మరి వెనకకు వెళ్ళొద్దు. Come forward to serve the Lord. ప్రభువుని సేవించడానికి ముందుకు రండి. Do his eternal ministry. నిత్యమైనటువంటి పరిచర్యను జరిగించండి. Glorify the name of Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నామాన్ని మహిమపరచండి. Take the gospel to the people. మరి ప్రజల యొద్దకు స్వార్థను తీసుకెళ్ళండి. Be a witness for the Lord Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి సాక్షిగా ఉండండి. Yes, it is painful. అది నొప్పి కలిగిస్తుంది. It will definitely is a thing. At times you have to pay the price. మరి అది ఖచ్చితంగా కొన్ని సమయాల్లో నువ్వు ఆ యొక్క వెల చెల్లించాలి. To encourage you, let me give you a simple example from my own personal life. మరి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి నా యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో నుంచి ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇవ్వనియండి. I as a college teacher was working. మరి నేను కళాశాల యొక్క లెక్చరర్ గా పనిచేస్తున్నాను. God was speaking to me through his word. మరి దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. For the distribution of the Bibles. బైబిల్ గ్రంథాలను మరి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని. But if I distribute, I will be kicked out of my job. మరి నేను గనక ఆ పని చేసినట్లయితే నా ఉద్యోగంలోంచి నేను తొలగించబడతాను. But it was the compulsion in my own heart that I must do the work of the Lord because God commanded me to do that work. కాబట్టి నేను అది ఖచ్చితంగా చేయాలి, ఎందుకంటే దేవుడు నా హృదయంలో ఆ పని చేయమని ఖచ్చితంగా ఆజ్ఞ ఇచ్చినాడు. I cannot go back. నేను తిరిగి వెళ్ళడానికి లేదు. If I go forward, I will lose my job. మరి నేను ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే నా ఉద్యోగాన్ని నేను కోల్పోతాను. But the word of God must come first. First things must come first. కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యమే మొదట ప్రాథమికంగా రావాల్సినది. In your life and my life, first things must come first. God must be first. కాబట్టి నీ జీవితంలో నా జీవితంలో మొదట ప్రాధాన్యత విషయాలు ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యమే. I went forward. ముందుకు వెళ్ళాను. I distributed the Bibles. బైబిల్ గ్రంథాలని మరి పంచి పెట్టాను. After 2 days, 2 దినాల తర్వాత I was fired from my job. మరి నా యొక్క ఉద్యోగం నుంచి తొలగించబడ్డాను. I had a fat salary. మరి నాకు చూస్తేనే ఎంతో మరి ఉన్నతమైనటువంటి జీతం ఉన్నది. I left all those things. మరి వాటన్నిటిని నేను విడిచిపెట్టాను. It for the sake of Jesus, you need to pay the price. కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నామం నిమిత్తం నువ్వు ఖచ్చితంగా వెల చెల్లించాలి. I am not talking about some old things, but these are the recent things which happened in my life. నేనేదో పాత విషయాలు నీతో చెప్పట్లేదు, కానీ ఈ మధ్య కాలం జరిగిన విషయాలని నేను మీతో పంచుకుంటున్నాను. To do the work of the ministry, you need to pay the price. కాబట్టి దేవుని యొక్క పరిచర్య చేయడానికి నువ్వు ఖచ్చితంగా వెల చెల్లించాలి. When you pay the price, ఎప్పుడైతే నువ్వు వెల చెల్లిస్తావో you have a testimony to share. మరి ఆ యొక్క నువ్వు పంచుకోవడానికి సాక్ష్యం ఉంటుంది. Because of your testimony, నీ సాక్ష్యాన్ని బట్టి the people in darkness will come to light. మరి ఆ యొక్క అంధకారంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు వెలుగులోనికి వస్తారు. So don't go back, my young brothers and sisters. కాబట్టి ఏమైనా సోదర సోదరి తిరిగి వెనకకు వెళ్ళొద్దు. Serving the Lord is a privilege. కాబట్టి ప్రభువును సేవించడం అనేటువంటిది ఎంతో ధన్యత. It's a highest privilege given to us on the face of this
planet. మరి ఈ యొక్క విశ్వం మీద ఈ భూమి మీద ఉన్నతమైనటువంటి భాగ్యము ఆ యొక్క ధన్యత ఏంటంటే దేవుని సేవించుట, To become the ambassadors of the Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రాయబారులుగా ఉండుట. Oh, what a privilege. ఎంత గొప్ప ధన్యత. Now Jonah was given this wonderful ministry. కాబట్టి యోనాకి ఈ యొక్క అద్భుతమైన పరిచర్య ఇవ్వబడింది. What did Jonah do? యోనా ఏం చేసినాడు? Went straight forward directly into the city of Nineveh. మరి కాబట్టి సూటిగా మరి నినివే పట్టణానికి ఆయన వెళ్ళినాడు. Will the people of Nineveh hear Jonah? మరి నినివే పట్టణస్తులు యోనాను విన్నారా? Yes, Jonah had a testimony to give. అయితే యోనాకు ఇవ్వడానికి ఒక సాక్ష్యం ఉన్నది. What is that testimony? ఏమిటి ఆ సాక్ష్యము? His whole body was totally bleached because of the acids inside the fish belly. కాబట్టి తన యొక్క సొంత దేహము మరి చేప కడుపులో ఉన్న కారణాన్ని బట్టి అది ఎంతో మరి ఆ యొక్క బ్లీచ్ అవుతూ వచ్చింది. And his total body has completely transformed. మరి తన యొక్క సంపూర్ణ ఆ యొక్క దేహం అంతా కూడా సంపూర్ణంగా మార్చబడింది. Because of the bleaching, he was looking entirely strange. మరి ఆ యొక్క అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బ్లీచింగ్ ప్రాబ్లం బట్టి ఆ యొక్క అంతా కూడా ఎంతో మరి వింతగా వికారంగా కనిపిస్తూ వస్తుంది. He was now like an object to be hated, but yet he was an object to be seen. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన చూడడానికి ఎంతో ద్వేషించుకునే వస్తువుగా ఉన్నాడు, కానీ చూడడానికి మాత్రం మంచిగా మరి Definitely he was now preaching the word of God. మరి ఇప్పుడు చూస్తే నిత్యముగా ఆయన దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నాడు. So it's a short message. మరి అది చిన్న వర్తమానం అయినప్పటికీ He preached the judgment of God. దేవుని యొక్క తీర్పుని గురించి బోధించినాడు. And definitely he would have preached the mercy of God also. కాదు, దేవుని యొక్క కనికరాన్ని గురించి కూడా బోధించి ఉండొచ్చు. When Jonah paid the price, ఎప్పుడైతే యోనా వెల చెల్లించినాడో people heeded the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా ప్రజలు స్వస్థపరచబడ్డారు. So unless we pay the price, people will never hear us. కాబట్టి మనం వెల చెల్లించినంత వరకు ప్రజలు ఏమాత్రం మన మాటలు వినరు. Simply we cannot do the ministry. మరి సామాన్యంగా వస్తే మనం పరిచర్య చేయలేము. Real ministry is a ministry of sacrifice. మరి నిజమైన పరిచర్య ఏంటంటే త్యాగంతో కూడిన పరిచర్య. Real ministry is a ministry which needs sacrifice. మరి నిజమైన పరిచర్య ఏంటంటే త్యాగంతో కూడినటువంటి త్యాగం అవసరమైనటువంటి పరిచర్య. Definitely there is suffering. మరి నిశ్చయముగా శ్రమ ఉన్నది. And in the midst of suffering, when Jonah was preaching, మరి ఆ యొక్క శ్రమ మధ్యలో యోనా బోధిస్తున్నాడు. something supernatural begins to happen. మరి ఏదో వింతైనటువంటి విషయము అక్కడ ప్రారంభమైంది. Now the people of Nineveh were very cruel. మరి నినివేనటువంటి ప్రజలు ఎంతో మరి క్రూయల్ గా వారు, Because they show no mercy. మరి వారికి ఎటువంటి కరుణ కనికరం లేదు. What we can expect in general, మరి ఆ యొక్క సామాన్యంగా మనం ఏమనుకోవచ్చు అంటే Jonah also will be put on some sharp obstacle and be killed, so that he may be roasted, and then finally his head may be chopped. మరి యోనా కూడా మరి ఎంతో మరి ఆ యొక్క ఏదో దాంట్లో పెట్టబడి చంపవేయబడి తద్వారా ఏమాత్రం ఇంకా లేనటువంటి వాడుగా ఉండొచ్చు. And maybe his head would have been chopped. మరి అంతేగా తన తల ఆ రీతిగా నరికించి వేయవచ్చు. Because the situations in Assyria were like that. ఎందుకంటే ఆ శరీరంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అలాంటివి ఉన్నాయి. That is their culture. అది వారి యొక్క మరి ఆ యొక్క పని, ఆ యొక్క కల్చర్ అదే. But what happened here? అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగింది? Jonah was backed by God's power. మరి దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా యోనా ఆ రీతిగా కలచబడ్డాడు. When you depend upon God, ఎప్పుడైతే నీవు దేవుని మీద ఆధారపడతావో, when you trust in God, దేవుని మీద నమ్మిక ఉంచుతావో, when you look to God, దేవుని వైపు చూస్తావో, when you wait upon God, దేవుని మీద ఎదురు చూస్తావో, when you receive the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యం చేత ముద్రించబడతావో, and when you go out to do the ministry, ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పరిచర్య చేయడానికి బయటకు వెళ్తావో, there is an effect in the ministry. పరిచర్యలో ఒక ప్రభావం ఉంటుంది. There is God's power moving in the ministry. ఆ యొక్క పరిచర్యలో దేవుని శక్తి కదల్చబడుతుంది. It will be a soul saving ministry for the glory of God. మరి దేవుని యొక్క మహిమ నిమిత్తం ఆత్మలు రక్షించబడే పరిచర్య అది. What did Jonah preach here? మరి ఇక్కడ యోనా ఏం బోధించినాడు? Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. మరి 40 దినాల్లో నినివే ఆ రీతిగా మరి 40 దినముల వరకు నినివే పట్టణం నాశనమగునని ప్రకటన చేయగా 40 days time. 40 దినాల టైము. And Nineveh will be totally overthrown. మరి నినివే పట్టణం నాశనమగునని ప్రకటన చేసినాడు. What is this 40 days? ఏమిటి 40 దినాలు? The day of judgment. మరి ఆ యొక్క తీర్పు తీర్చే దినాలు. So 40 days. 40 దినాలు. For example, during the time of Noah, it rained for 40 days and 40 nights to declare the judgments of God upon the earth. కాబట్టి ఉదాహరణకు చూసినట్లయితే నోవహు దినాలు 40 దినాలు భూమి మీద నా రాత్రులు పగళ్ళు ఆ యొక్క వర్షం కురుస్తూ వచ్చింది. దాన్ని ఏం చూపిస్తూ వస్తుందంటే దేవుని యొక్క తీర్పు. 40 days a time of testing. మరి 40 దినాల యొక్క పరీక్షా సమయము. Caleb and Joshua, they went into the land of Canaan to see that land and to understand that land for about 40 days. కాబట్టి కాలేబు యెహోషువలు ఆ యొక్క దేశాన్ని వేగు చూడడానికి 40 దినాలు వారు దాన్ని గమనించడానికి వారు వెళ్తూ వచ్చినారు. Israel spent 40 years in the wilderness. మరి ఇశ్రాయేలీయులు 40 సంవత్సరాలు అరణ్యంలో వారు గడిపినారు. We can also find Goliath was troubling Israel for about 40 days. అంతేకాదు 40 దినాలకు 40 గురించి మనం చూస్తే గొలియాతు కూడా ఇశ్రాయేలీయుల్ని 40 దినాలుగా ఆయన మరి
శ్రమ పెడుతూ వచ్చినాడు. 40 days a time of testing. కాబట్టి 40 దినాల సమయ పరీక్ష, 40 days a time of temptation. మరి 40 దినాల పరీక్ష ఆ యొక్క శోధన, 40 days a time of self-examination. అంతేకాదు 40 దినాల స్వయాన్ని పరీక్షించుకునే సమయము. When Jonah was preaching, ఎప్పుడైతే యోనా బోధిస్తున్నాడో that in 40 days time God is going to judge the nation of Nineveh. కాబట్టి 40 దినాల్లో మరి 40 దినాల తర్వాత దేవుడు నినివే పట్టణాన్ని తీర్పు తీర్చిపోతున్నాడు. Nineveh shall be overthrown was the word. మరి ఆ యొక్క నినివే అనేటువంటిది దేవుని వాక్యం ద్వారా మరి ఎక్కువగా హెచ్చించబడుతూ రావాలి. The word overthrown in original Hebrew was exactly the word which was used for judgment to be declared on Sodom and Gomorrah. కాబట్టి ఆ యొక్క ఉపయోగించబడినటువంటి ఆ యొక్క మాట ఆదిమ భాష ప్రకారముగా మరి ఆ యొక్క సొదొమ గొమొర్రా మీదకి వచ్చినటువంటి యొక్క తీర్పు దినము. So it is the same word which was used for Sodom and Gomorrah was used here to declare the judgment of God upon the people of Nineveh. కాబట్టి సొదొమ గొమొర్రా మీద ఉపయోగించబడిన అదే మాట ఇక్కడ నినివే పట్టణస్తుల మీద కూడా తీర్పు తీర్చడానికి ఉపయోగించబడుతూ వస్తుంది. Judgment was sure to come. మరి తీర్పు అనేది నిశ్చయంగా వస్తుంది. So what is the response of the people? మరి ప్రజల యొక్క బాధ్యత ఏమిటి? Will they turn to God? మరి వారు దేవుని వైపు మళ్ళుతున్నారా? Or will they rebel against Jonah and God? లేదా యోనాకుని దేవునికి విరోధంగా వారు తిరుగులాడుతున్నారా? When we have word from God, దేవుని యొద్ద నుండి మనకు వాక్కు ఉన్నప్పుడు only two things will happen. రెండు విషయాలు జరుగుతాయి. It happens in the church or even in the world outside when we share the real word of God. కాబట్టి దేవుని యొక్క నిజమైనటువంటి వాక్యాన్ని మనం పంచుకున్నప్పుడు సంఘంలోనైనా సరే బయటైనా సరే జరుగుతాయి. Either the people will come to God or either will people rebel against God. కాబట్టి ఆ రెండు విషయాలు ఏంటంటే ప్రజలు దేవుని యొద్ద కన్నా వస్తారు లేదా ప్రజలు దేవుని యొద్ద నుండి తిరుగుబాటు చేస్తారు. This is how we can understand whether it is God's word which is pricking us or God's word which is giving us grace that we may turn towards him. కాబట్టి మనం ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. దేవుని యొక్క వాక్కు ఇది మనల్ని కూర్చుతుందా లేదా దేవుని యొక్క వాక్కు మరి ఇది మన దేవుని యొద్ద నుండి వెళ్ళిపోయేటట్టు చేస్తుందని మనం గమనించాలి. So only these two things will happen. రెండు విషయాలే జరుగుతాయి. But thank God, అయితే దేవునికి వందనాలు, in the city of Nineveh, నినివే పట్టణంలో something remarkable happened. మరి ఏదో వింత జరుగుతూ వచ్చింది. When the judgments were declared, ఎప్పుడైతే తీర్పు అక్కడ ప్రకటించబడిందో the people were willing to turn to God. మరి ప్రజలు దేవుని వైపు మళ్ళడానికి వారు ఇష్టపడ్డారు. We don't know whether Jonah exactly preached only this short sermon. మరి చిన్న వాక్యమే యోనా ప్రకటించడం లేదో మనకు తెలియదు. That is the secret between you and God. When you kneel before him, he gives his word for his glory to save the people. కాబట్టి అది దేవునికి నీకును మధ్యలో ఉన్నటువంటి రహస్యము. కాబట్టి దేవుని ముందు నువ్వు మోకరించినప్పుడు తన ప్రజలకు ఏం ప్రకటించాలో దేవుడే నీకు బయలుపరుస్తాడు. That is the reason why Bakshing brother used to spend hours together in the presence of God. ఆ కారణాన్ని బట్టి భక్సింగ్ గారు మరి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో గంటల కొలది మోకరించి అనే సమయాన్ని గడిపేవారు. To get the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పొందుకోవడానికి, to know the mind of God, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎరుగుట నిమిత్తమై, to know the power of God, దేవుని యొక్క శక్తిని ఎరగడానికి, so that the need of the people could be met. మరి ప్రజల యొక్క అవసరతలను కలుసుకోవడానికి He was a burning channel for God. దేవుని కొరకైనటువంటి మండుచున్నటువంటి వస్తువుగా To ఉన్నాడు. meet every human need. ప్రతి ఒక్క మానవుని యొక్క అవసరతను కలుసుకోవడానికి Through by God's word. దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా, Through by that loving word. దేవుని యొక్క ప్రేమ కలిగిన మాట ద్వారా, Through by that mighty word. దేవుని యొక్క బలమైన వాక్కు ద్వారా. That is the secret for every young brother and every young sister to wait in God's presence and receive the word from the living and true God. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క యవన సహోదరుడు యవన సహోదరి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎదురు చూసి దేవుని యొక్క వాక్కుని ఆ యొక్క ప్రేమ కలిగిన మాటను పొందుకొనుట. That depends upon individuals. కాబట్టి అది వ్యక్తిగతంగా ఆధారపడి ఉంటుంది. That's why we can see whether it's human preaching or the divine preaching. కాబట్టి మనం చూడవచ్చు అది మానవుని యొక్క బోధ లేదా దైవికమైన బోధ అనే విషయం. These are the fundamental principles of ministry, young people. కాబట్టి పరిచర్యలో ఇవన్నీ కూడా మరి భౌతికమైనటువంటి ఆదిమ సత్యాలు యవనస్తులారా. So what happens in verse 5 and 6? 5వ వచనంలో ఏం జరిగింది? Verse 5 says, so the people of Nineveh believed God. మరి నినివేలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు దేవుని నమ్మినారు. Oh, the word called believed is the same word which was used for Abraham in Genesis chapter 15 and verse 6. కాబట్టి విశ్వాసముంచి అనేటువంటి మాట ఆదికాండం 15వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో అబ్రహాం బోధించినప్పుడు కూడా ప్రజలు విశ్వాసముంచి అనే మాట రాయబడింది. Abraham believed God and it was counted as righteousness. క్షమించండి, అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను, అబ్రహాము దేవుని యందు విశ్వాసముంచెను, అతను నీతిగా తీర్చెను. The same word is also used of this Ninevites here. మరి అదే మాట ఇక్కడ కూడా ఉపయోగించబడింది. The saving faith upon God they have trusted. కాబట్టి విశ్వాసముంచేటువంటి ఆ యొక్క రక్షించేటువంటి ఆ యొక్క విశ్వాసము దేవుని మీద
వారు నమ్మిక ఉంచినారు. So what happened in verse 6? మరి 6వ వచనంలో ఏం జరిగింది? Shall we read verse 6? మరి 6వ వచనాన్ని మనం చూద్దాం. For the word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him with sackcloth, and sat in ashes. ఆ సంగతి నినివే రాజునకు వినబడినప్పుడు అతడు తన సింహాసనం మీద నుండి దిగి తన రాజవస్త్రములు తీసివేసి గోనెపట్ట కట్టుకొని బూడిదలో కూర్చుండెను. This shows a mighty repentance in the people of Nineveh. కాబట్టి ఇది దేన్ని చూస్తుంటే నినివే ప్రజల యొక్క బలమైనటువంటి పశ్చాత్తాపము. Earlier chapter we see the repentance in the very life of Jonah. మరి ముందున అధ్యాయంలో చూస్తేనేమో యోనా యొక్క పశ్చాత్తాపము. But now we can see the people of Nineveh, the hard-hearted people, are turning to God. కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తేనేమో ఎంతో కఠినమైనటువంటి ప్రజలు దేవుని వైపు మళ్ళుట. What did the king do? రాజు ఏం చేసినాడు? He arose from his throne. మరి ఆయన సింహాసనం నుండి లేచినాడు. When did he arose from his throne? మరి ఆయన ఎప్పుడు ఆ యొక్క సింహాసనం నుండి మరి లేచినాడు, వినబడినాడు? When the word of God came to him. ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం ఆయన అతని ఎత్తుకు వస్తుందో అప్పుడే. When the word of God comes to you, ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యం నీ ఎత్తుకు వస్తుందో, will you get up from your own throne? మరి నీవు నీ యొక్క సొంత సింహాసనం నుండి పైకి లెమ్ము. Many of us, we have our own thrones. మరి మనలో అనేక మందికి మన సొంత సింహాసనాలు ఉంటాయి. Our own self will, మన యొక్క సొంత స్వయచిత్తము, our own habits, మన సొంత అలవాట్లు, and our own traditions, మన సొంత మన యొక్క ఆచార పద్ధతులు, our own fashions, మరి మన యొక్క సొంత మరి అలవాటు, మరి ఆ యొక్క ఫ్యాషన్స్ కానీ, our own styles, మన యొక్క సొంత యొక్క స్టైల్స్, our own things will be there. మన సొంత అన్ని కూడా ఉంటాయి. They will be ruling our hearts. అవి మన హృదయాలని ఏలుతూ వస్తుంటాయి. But king of Nineveh was not like that. అయితే నినివే రాజు అలాగ లేడు. When the word came, మరి వాక్యం he వచ్చినప్పుడు moved from his throne, మరి ఆ యొక్క సింహాసనం ఆయన లేచినాడు. willing to give up. మరి ఆయనకి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతూ వచ్చినాడు. Are you willing to give up? నువ్వు దాన్ని ఇచ్చివేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? What was the second thing? రెండవ విషయం ఏంటి? He laid his robe. మరి ఆయన అతడు సింహాసనం దిగి తన రాజవస్త్రములు తీసివేసి He was willing to give away the things upon which he was trying to glory himself. మరి ఏదైతే తనకు తాను స్వయంగా మహిమనిచ్చేటువంటి ఆ విషయాలు, ఆ యొక్క వస్త్రాలు తాను తీసివేసినాడు. And are you also willing to give away those things which bring honor to your own self? కాబట్టి నీ సొంత స్వయానికి ఘనతను తీసుకొచ్చేటువంటి అటువంటి విషయాలను నువ్వు కూడా ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నావా? Thirdly, మూడవది, he covered himself with sackcloth. మరి అంతేకాదు ఆ యొక్క గోనెపట్ట కట్టుకొని, That means there was humility in this man. మరి అంతే దాని అర్థం ఈ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి దీనత్వము, తగ్గింపు. Do you have humility in your own personal life? నీ యొక్క సొంత వ్యక్తిగత జీవితంలో అటువంటి తగ్గింపు నువ్వు కలిగి ఉన్నావా? When God speaks to you, do you humble yourselves? మరి దేవుడు నీతో మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు తగ్గించుకుంటున్నావా? Fourthly, నాలుగవది, he sat in the ashes. మరి ఆ యొక్క బూడిదలో కూర్చున్నాడు. See, the king is sitting on the ashes. చూడండి, రాజు బూడిదలో కూర్చున్నట. Nothing should stop in humbling ourselves. ఒకటి మనం తగ్గించుకోవడానికి ఏది కూడా మనం ఆపేయదు. What is the meaning of sitting in ashes? మరి ఆ యొక్క బూడిదలో కూర్చుంటా అంటే అర్థం ఏంటి? Ashes means nothing. మరి బూడిద అంటే ఏది కూడా లేదు. Everything is lost. మరి సమస్తం కూడా కోల్పోటే, Nothing is left out. మరి ఏది కూడా మిగిలిలేదు. That shows the nothingness of the person. మరి ఆ వ్యక్తి యొక్క ఏమీ లేదు, ఇక అంతా అయిపోయింది అనేది అనేది చూపిస్తుంది. When the word of God has come, ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం వచ్చిందో, look at the power of the repentance of the people. ప్రజల యొక్క మరి ఆ యొక్క పశ్చాత్తాపం యొక్క శక్తిని చూడండి. Not only the king, మరి రాజు మాత్రమే కాదు, even the entire people of Nineveh. మరి నినివేలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా All repented. అందరూ కూడా పశ్చాత్తాపడ్డారు. All moved from the throne of their own self. మరి అందరూ కూడా తమ యొక్క సొంత స్వయ సింహాసనం నుండి వారు కలచబడ్డారు. Removed the robes in which they were glorying. మరి ఏదైతే వారికి మహిమిస్తూ వస్తుందో ఆ వస్త్రాలంటే తీసివేసినారు. They humbled themselves. వారు తమను తాము తగ్గించుకున్నారు. They sat on ashes, మరి వారు బూడిదలో కూర్చున్నారు. crying mightily to God. మరి బలముగా దేవునికి మొరపెడుతున్నారు. Oh God, have mercy upon us. ఓ ప్రభువా, మా మీద కనికరం చూపించు. God, have mercy upon ఓ us. ప్రభువా, మా మీద కనికరం చూపించు. Will you also cry, my brother and sister? కాబట్టి ప్రియ సోదరుడా, సోదరి, నీవు కూడా మొరపెడతావా? This saving God is able to save you. ఈ యొక్క రక్షించే దేవుడు నిన్ను రక్షించగలుగుతున్నాడు, రక్షించగలడు. And what was the cry? వారి యొక్క మొర్ర ఏమిటి? That they would turn away from their wicked ways. వారి యొక్క దుష్టత్వం నుండి మరలించలాగున. See verse 8. 8వ వచనం చూడండి. All of us together. అందరం కలిసి, But let man and beast be covered with sackcloth and cry mightily unto God. Yea, let everyone turn from his evil way and from the violence that is in their hands. ఒకవేళ దేవుడు మనసు తిప్పుకొని పశ్చాత్తాపతుడై మనం లైమ కాకుండా తన కోపాగ్ని చల్లార్చుకున్న గనుక మనుషులు ఏది పుచ్చుకొనకూడదు, పశువులు గాని, ఎద్దులు గాని, గొర్రెలు గాని మేత వేయకూడదు, నీళ్లు త్రాగకూడదు. So all should turn away from their wicked ways. అందరూ కూడా తమ యొక్క దుష్టత్వం నుండి మళ్లించబడాలి. What does the Bible say? బైబిల్ గ్రంథం ఏమంటుంది? Book of 2 Chronicles, 2వ దినవృత్తాంతములు chapter 7 and verse 14. 7వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో, If my people are called by my name, shall humble themselves and turn from their wickedness,
then the God, hear from heaven and forgive their sin and heal the land. మరి నా పేరు పెట్టుబడిన నా జనులు మరి తమను తాము తగ్గించుకొని తమ పాపములను ఒప్పుకొని నా వైపు తిరిగిన నేను వారి ప్రార్థన ఆలకించి వారి పాపమును క్షమించి వారి దేశమును స్వస్థపరచుదును అంటున్నాడు. This was the same thing with the people of Nineveh were crying. కాబట్టి ఇదే విషయాన్ని నినివే ప్రజలు కూడా వారు మొరపెడుతూ They were వస్తున్నారు. crying to God. వారు దేవునికి మొరపెడుతున్నారు. They were willing to turn away from their wicked way. వారి యొక్క దుష్ట మార్గం నుంచి మళ్ళడానికి వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. So repentance means a 180-degree turn. కాబట్టి పశ్చాత్తాపం అంటే మరి ఒకడు మరి తన వైపు మళ్ళుట, Not just simply confessing with the mouth, but there is a change in the lifestyle. కాబట్టి ఏదో నోటితో మరి ఒప్పుకుంటే మాత్రమే కాదు కానీ వారి యొక్క జీవన విధానాన్ని వారి ఆ రీతిగా మరి దేవుని వైపుగా త్రిప్పుట, Giving away sin and no longer touching sin. మరి ఇంకా అదే విషయాన్ని చేయటానికి ఇంకా ఏ మాత్రం కూడా పాపాన్ని తాకుకుండా ఉండుట. When God saw this, ఎప్పుడైతే దేవుడి చూసినాడో, shall we turn to verse 10, the last verse? మరి 10వ వచనం చివరి మాటలకు మనం మొలదాం All of us together. అందరం కలిసి. And God saw their works, నినివే వారు and they turned from their evil way. And God repented of the evil that He had said that He would do unto them, and He did it not. చేయదనని తాను మాట ఇచ్చిన కీడు చేయక మానెను. First God saw, దేవుడు చూసినాడు, and then God did something. మరి అయితే దేవుడు ఏదో చేసినాడు. What did God saw? దేవుడు ఏం చూసినాడు? He has seen the repentance of the people. ఈయన ప్రజల యొక్క పశ్చాత్తాపాన్ని ఆయన చూసినాడు. Acts 26:20. అపోస్తల కార్యములు 26వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో, Turning from the power of Satan to the power of God. కాబట్టి సాతాను యొక్క శక్తి నుండి దేవుని శక్తి వైపుగా మరలుట. These people were turning from the power of Satan towards God. మరి కాబట్టి ఈ ప్రజలు మరి సాతాను యొక్క శక్తి నుండి దేవుని శక్తి వైపు మళ్ళినారు. And God has seen that. దేవుడు అది చూసినాడు. They were repenting. వారు పశ్చాత్తాపడ్డారు. So what did God do? దేవుడు ఏం చేసినాడు? He is a merciful God. ఆయన కనికరం కలిగిన He దేవుడు, is a loving God. ఆయన ప్రేమ కలిగిన దేవుడు, A God who forgives our iniquity. మన యొక్క అతిక్రమలను క్షమించే దేవుడు. Psalm 65 verses 1 and 2 say, మరి 65వ కీర్తన మొదటి 2 వచనాలు అంటుంది, all nations will come to thee, O Lord, because thou art God who forgiveth the sin. కాబట్టి మరి సమస్త జనములందరూ కూడా అన్య దేశముల వారు నీ ఎద్దుకు వస్తారు. కారణం ఏంటంటే అందరిని క్షమించే దేవుడు మీరే అన్నారు. He forgives our sin. ఆయన మన పాపమును క్షమిస్తాడు. So when the city of Nineveh turned to God, కాబట్టి ఆ యొక్క నినివే పట్టణస్తులు దేవుని వైపు మళ్ళినారు. God repented. దేవుడు పశ్చాత్తాపడ్డాడు. That means God removed the judgment. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ తీర్పుని దేవుడు తొలగించినాడు. God removed away the judgment. ఆ దేవుడు అది యొక్క తీర్పుని ఆయన తొలగించి వేసినాడు. No longer punishment, ఇక శిక్ష ఏమాత్రం లేదు, but there is forgiveness. ఇంకా క్షమాపణ ఉన్నది. What a change. ఎంత గొప్ప మార్పు, What a transformation. ఎంత గొప్ప మార్పు, What a revival. ఎంత గొప్ప ఉజ్జీవము, What a great forgiveness of God. దేవుని యొక్క ఎంత గొప్ప క్షమాపణ. Bible says, బైబిల్ గ్రంథం అంటుంది, can a nation be formed in a day? మరి ఆ యొక్క దేశము దినములో కనబడినప్పుడు, ఒక దినములో ఒక రాజ్యము కట్టబడునా, ఒక్క దినంలో ఒక రాజ్యము కట్టబడునా, but by God's power, దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా, but by God's ministry, దేవుని యొక్క పరిచర్య ద్వారా, by the great ministry, ఆ యొక్క గొప్ప పరిచర్య ద్వారా, by the great revival, ఆ గొప్ప ఉజ్జీవం ద్వారా, by the great repentance, ఆ యొక్క గొప్ప పశ్చాత్తాపం ద్వారా, by the great forgiveness, ఆ యొక్క గొప్ప క్షమాపణ ద్వారా, a great nation turned to God in a one single day. ఆ యొక్క గొప్ప దేశము ఒక్క దినములోనే దేవుని వైపుగా మళ్ళింది. That is the promise in the book of Isaiah. ఆ యెషయా గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి వాగ్దానం అదే. Can a nation be formed in a day? మరి ఒక్క దినములో రాజ్యము కట్టగలదా? But yes, the nation could be formed in a day. అవును, మరి ఒక్క దినంలో రాజ్యము దేవుని సన్నిధిలో కనబడగలదు. God proved it in the life of Ninevites. నినివే ద్వారా దేవుడు ఆ రీతిగా రుజువు చేసినాడు. It is also possible in the present 21st century. మరి అది అంతేకాదు ప్రస్తుత 21వ శతాబ్దంలో అది సాధ్యముగా ఉన్నది. But will you stand for God? దేవుని కొరకై నువ్వు నిలబడతావా? Will you stand for God? దేవుని కొరకు నువ్వు నిలబడతావా? Will you say, Lord, I will do this ministry? నువ్వు చెప్తావా, ప్రభువా నేను ఈ పరిచర్య చేస్తానని? Lord, I will do this wonderful ministry depending upon your power. ప్రభువా నీ శక్తి మీద ఆధారపడి ఈ అద్భుతమైన పరిచర్య నేను చేస్తానని చెప్తావా? I will stand in the gap and I will serve your purposes, O Lord. కాబట్టి ఆ యొక్క ఖాళీ స్థలంలో నేను నిలబడి మీ ఉద్దేశాలను నేను నెరవేరుస్తాను ప్రభు అని చెప్పగలవా? Oh, the Lord is speaking to my young brother and sister. కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి సోదరుడా సోదరి, దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. And God is looking for you. మరి దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు. Will you stand faithfully for this ministry? మరి ఈ పరిచర్య కొరకు నమ్మకంగా నువ్వు నిలబడతావా? To become an ambassador for Jesus Christ in this wicked world. మరి ఈ యొక్క దుష్ట లోకములో ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రాయబారిగా ఉండడానికి. Look at the wonderful way God gave this great ministry and a great nation could turn to God in a single day. కాబట్టి చూడండి
దేవుడు మరి అద్భుతమైన విధానంలో ఈ యొక్క పట్టణాన్ని దేవుని వైపుగా మళ్ళిస్తూ వస్తున్నాడు మరి గొప్ప పరిచర్య ద్వారా. It was not 40 days in a single day the nation turned to God. మరి అది 40 దినాలు కాదు కానీ ఒక్క రోజులోనే దేవుని వైపుగా అది మళ్ళింది. It took Jonah more time, but the nation took a lesser time. కాబట్టి యోనాకి ఎంతో ఎక్కువ సమయం తీసుకుంది కానీ ఆ యొక్క రాజ్యానికి లేదా దేశానికి అయితే చాలా తక్కువ సమయం తీసుకుంది. Shall we come upon our knees? మనం మోకాళ్ళ మీదకి వద్దాం. Shall we look to the Lord? ప్రభు వైపు చూద్దాం. Will you stand for the Lord? మరి ప్రభు కొరకు నువ్వు నిలబడతావా? And the Lord needs you. ప్రభు నీకు అవసరమైనాడు. Lord needs you. ప్రభుకి నువ్వు అవసరమైనావు. God needs you to serve in the Nineveh of this world. కాబట్టి ఈ లోకమైనటువంటి నినివేలో ప్రభుని సేవించడానికి దేవునికి నువ్వు అవసరమైనావు. Will you stand as a witness for His glory? ఆయన మహిమ నిమిత్తమై సాక్షిగా నువ్వు నిలబడతావా? Not only taking a decision, మరి తీర్మానం చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు, but willing to pay the price. ఆ వెల చెల్లించడానికి ఇష్టం కలిగి If you ఉన్నావు. never pay the price, ఒకవేళ నువ్వు ఎన్నడూ వెల చెల్లించకపోతే, if you never sacrifice, నువ్వు త్యాగం చేయకపోతే your testimony is no testimony. నీ సాక్ష్యానికి విలువే లేదు. There is no testimony without sacrifice. మరి త్యాగం లేకుండా ఎటువంటి సాక్ష్యం అనేదే లేదు. Will you commit your life to Christ? నీ యొక్క జీవితాన్ని క్రీస్తుకు అప్పగిస్తావా? Shall we kneel down? మోకరించుకుందాం. Silently commit your life to Christ. మరి మౌనంగా నీ జీవితాన్ని ప్రభువుకు అప్పగించుకుందాం. Pray in your heart. దయచేసి మీ యొక్క హృదయంలో ప్రార్థన చేయి. Lord, I commit my life to you. ప్రభువా నాకు జీవితాన్ని నీకు అప్పగిస్తున్నాను. Lord, I am willing to stand in the gap. ప్రభువా ఆ యొక్క ఖాళీ స్థలంలో నిలబడడానికి నేను సిద్ధం కలిగి ఉన్నాను. Like Jonah who stood between God and Nineveh. మరి యోనా ఏ రీతిగా అయితే దేవునికి నినివేకి మధ్యలో నిలబడ్డాడు. Lord, I am willing to stand for you, Lord. ప్రభువా నీ నిమిత్తమే నిలబడడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. Teach me, O Lord, to sacrifice. ప్రభువా మరి త్యాగం చేయడానికి నాకు నేర్పించు. O Lord, teach me to pay the price. మరి ఆ యొక్క వెల చెల్లించడానికి నాకు సహాయం చేయి. Teach me to be a testimony, Lord, for thy glory. మరి మీ మహిమ నిమిత్తమై సాక్షిగా ఉండడానికి నాకు బోధించు. Lord, help me to do that spiritual ministry which brings life. మరి ప్రభువా జీవాన్ని తీసుకొచ్చే ఆత్మీయమైన పరిచర్య చేయడానికి నాకు సహాయం చేయి. Oh Lord, help me. ఓ ప్రభువా నాకు సహాయం చేయి. Just pray silently in your heart. నీ హృదయంలో మౌనంగా ఒక్క నిమిషం ప్రార్థన చేయి. We will just give you very little time. మరి కొద్దిపాటి సమయం నీకు ఇస్తాం. ప్రార్థన చేసుకున్నాం. మా ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, అమూల్యమైన ఈ సమయాన్ని బట్టి స్తుతి స్తోత్రములు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. ప్రభా, గొప్ప కృపనిచ్చి గొప్ప పరిచర్యను యోనాకు అప్పజెప్పి గొప్ప పట్టణమైనటువంటి నినివేను ప్రభా గొప్ప ఉద్యమంలోనికి నడిపించి ప్రభువా గొప్ప క్షమాపణ వారి గొప్ప మారు మనసు ద్వారా మీరు కలిగజేసిన నీ ప్రేమ కొరకై స్తోత్రములు. నీ ప్రజలను ప్రేమిస్తున్న దేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. దుష్ట మార్గమును విడిచిపెట్టి ప్రభా నీ వైపు తిరిగినప్పుడు తండ్రి నీవు క్షమించువాడగొనందుకై స్తోత్రములు. అయితే ప్రభా యోనా వంటి ఒకడు అవసరము. మా ఎవరి బిడ్డలు ప్రభా యోనా వలె ఆ యొక్క దేవునికిని ఈ యొక్క లోకమైనటువంటి నినివేకు మధ్యలో నిలబెట్టడానికి ప్రభా వారు తీర్మానం చేసుకుంటుండగా వారిని ఆశీర్వదించుము, వారి తీర్మానాన్ని స్థిరపరచుము, వారిని బలపరచుము, వారిలో నీ ఆత్మకార్యము చేయము, వారిని ప్రభా నీ కొరకై నిలబెట్టుము ప్రభా. నీ శక్తి నీ బలము చేత వారిని దర్శించి ప్రభా వారిలో బలమైన నీ ఆత్మకార్యమును మీరు జరిగించి ప్రభా ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్యను నీ శక్తి నీ బలముల చేత ప్రభా దైవికమైన వరుణను ఆధారం చేసుకొని మానవుడి యొక్క ప్రతి అక్కను తీర్చబడుటకై ప్రేమ కలిగిన మాధ్యముల ద్వారా ప్రభా దేవుని మహిమార్థమై ప్రభా వారి పరిచయం ఉన్నట్లుగా తండ్రి ఈ తరంను మీరు ఆశీర్వదించుము. మా ప్రభా వాక్యమైన బిడ్డలను ఆశీర్వదించుము, వారిని ప్రభా నీ కొరకై స్థిరపరచమని ప్రభా ఆత్మకార్యం వారిలో చేసి ప్రభా వారికి మీరే తర్ఫీదునిచ్చి వారిని బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈ యొక్క అమూల్యమైన సమయాన్ని మాకు ఇచ్చేందుకే స్తుతిస్తూ ప్రభా ఘనత ఈ ప్రభావం నీకే చెల్లిస్తూ మా యొక్క ఎవరి బిడ్డల యొక్క ప్రతి అవసరం అక్కను మీరు తీర్చమని ప్రభా వారి భయమును పారదోళమని ప్రభా నిన్ను సేవించడానికి కావలసిన ధైర్యమును వారికి దయచేయమని ప్రభా వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రభా నిన్ను సేవించి నిన్ను మహిమపరిచి ప్రభా నాయన ధైర్యముతో ప్రభా నీ కొరగా ఎల్ల కాలము నిలబడటకు ప్రభా నీ ఆత్మ ద్వారా వారిలో మీరే కార్యము చేసి ప్రభా నీ వాక్యము చేత వారిని పోషించి స్థిరపరిచి బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నీ బిడ్డలందరినీ కూడా మీరు ఆశీర్వదించము. ఈ రీతిగా ప్రభా ఈ దినము నీ పరిచర్య జరుగుటకు మీరు ఇచ్చిన నీ కృపను బట్టి స్తుతిస్తూ పరిచర్యని ఆత్మచేత ముద్రించమని ఘనతయు ప్రభావం నీకే చెల్లిస్తూ మా ప్రభువు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం మా తండ్రి, ఆమేన్. మన పరమ తండ్రి దేవుని యొక్క ప్రేమ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మిక అన్యోన్య సహవాసము ఇప్పుడు సదాకాలము మనందరికీ తోడైయుండురుగాక, ఆమేన్. ఎవరతని సేవించెదరో
ఫలముందెదరాంతమందు ఎవరతని సేవించెదరో ఫలముందెదరాంతమందు ఇతరులకు లేనాటి ఆ ఘనతను నీకిచ్చే ఇతరులకు లేనాటి ఆ ఘనతను నీకిచ్చే కృతజ్ఞుడావై కొనియాడు ప్రభు పాద సన్నిధిని కృతజ్ఞుడావై కొనియాడు ప్రభు పాద సన్నిధిని నీ ప్రియ ప్రభుని సేవాకై అర్పించుకో నీవే పవిత్ర ప్రజలైనా మీరు సేవించుడాయననే. ప్రైస్ లార్డ్. ప్రభు మీ అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించును గాక. మరి ఈ రీతిగా ప్రభు మనతో మాట్లాడుతూ వచ్చిన విధానం కొరకు దేవునికి స్తోత్రములు. ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేసుకోండి, వాక్యమును చక్కగా చదువుకోండి. మరి దేవుని చేత మీరు ఆ రీతిగా బలపడటానికి ప్రభు మీకు సహాయం చేసి ఆశీర్వదించును గాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్.